नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञेश। आप देख रहे हैं प्रज्ञेश ब्लॉग। और ये आज यहाँ विजिट करने आए हैं सखांद्रा प्राथमिक शाला बोरीली। आज तारीख हुई 24 जून 2026 और प्रवेश उत्सव का यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। वो आप सभी जो देखा, यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहन इनाम भी दिया गया और शाला प्रवेश में जो नए बालक हैं उनको भी स्वागत किया गया और महानुभाव जो मेहमान हैं आमंत्रित उनका भी स्वागत यहाँ किया गया। देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू। અમારી શાળા સખાતા પ્રાથમિક શાળા આપ સૌને શાળા પ્રવેશોત્સવ 2026માં હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવે છે। આ શુભ પ્રસંગે અમે અમારા ભવિષ્યના નિર્માતાઓ અને ભૂલકાઓને શાળા પરિવારમાં આવકારીશું। સૌ પ્રથમ તો આજના આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સૌ આદરણીય હું ધોરણ 8માં ભણું છું। હું આજે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ વિશે કંઈ પણ બે શબ્દ બોલું તે આપ સૌ શાંતિથી સાંભળજો। આપનો દેશ અને સમાજ તમામ ક્ષેત્રોમાં ખૂબ જ ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યો છે અને આગળ પણ પ્રગતિ કરતો રહેશે, પરંતુ હજુ પણ સ્ત્રીઓને જેટલું સન્માન મળવું જોઈએ એટલું નથી મળતું, કેમ કે તેઓને હજુ પણ ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન। મારું નામ વિકાસ રાઠવા ભારતભાઈ છે। હું ધોરણ 8માં વિદ્યાર્થી છું। હું આજ विकसित भारत मिशन इवेंट को इसलिए आप सब समझो। विकसित भारत यानी प्रगतिशील भारत। आज हम देखें तो हमारा भारत देश तेजी से विकसित हो रहा है। हमारा भारत देश हर एक क्षेत्र में तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है। आज हम बात करें भारत देश के आर्मी के बारे में, तो भारत देश के आर्मी में कई ऐसे शस्त्र उपलब्ध हो चुके हैं जो किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। यह सब हमें विज्ञान ने उपलब्ध कराया है। भारत देश विज्ञान की ओर तेजी से प्रगति कर रहा है। बात करें हम शिक्षा के क्षेत्र में, तो आजकल लोग घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इंटरनेट के आधुनिक युग में बच्चों से लेकर विद्वान सभी शिक्षित हो गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के समय में भी भारत जैसा विकसित देश तेजी से इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, जिससे हमारे भारत देश के बच्चों का समय भी खराब ना हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, साथ में बहुत सुरक्षित भी रह सके। आजकल इंटरनेट के इस आधुनिक युग में बहुत सारे कार्य कंप्यूटर और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है, जिससे हमारे भारत देश के बच्चों का समय भी खराब हो, उनका भविष्य उज्जवल साथ में बहुत सुरक्षित भी रह सके। से एक दो वाक्य बोलूंगी तो आप सबको शांति से सुनेगा। हमारे आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण जिसमें हम सब निवास करते हैं, और यह पेड़ पौधे हवा पानी भूमि जैसी आदि चीजों से बना है। हमारे दैनिक जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है। पर्यावरण सभी जीवों को भोजन पानी और आश्रय देता है। पर्यावरण के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। एक प्रभाव करने वाले मुख्य प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। दिन मनाया जाता है। हम पेड़ लगाकर, उन्हें पानी पिलाकर और संसाधनों का सही उपयोग कर पर्यावरण को बचा सकते हैं, और यह हमारा જ્ઞાન શીખવું જે મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન 5મા ધોરણમાંથી બાળકો 6થા ધોરણમાં પ્રવેશ કરે છે। એમાં 6 બાળકો પોતે પાસ થઈ અને મેરિટમાં આવેલા છે। એમાં 3 બાળકોએ એડમિશન મેળવી લીધું છે અને જે તે સ્કૂલમાં અભ્યાસ પણ અત્યારે કરે છે। એમને પણ આપણે ઇનામ આપવાના છે। જ્ઞાન સાધનાની અંદર પણ 6 બાળકો પાસ થયેલા છે। એમાંથી ઘણા બધા સિલેક્શન કરી એ પણ શાળામાં ગયેલા છે। એનએનએમએસમાં પણ એ બાળકો પાસ થયેલા છે, પણ મેરિટમાં આમાં કેવું હોય છે, કુસ્તી જણાવી દેવાના, એમાં એક તો આપણું હોય છે અને એ પણ છે। એટલે આપણી શાળાનું એક ગૌરવ છે, કારણ કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે બાહ્ય પરીક્ષા વગર બધું અધૂરું છે શિક્ષણ। કારણ કે કોઈ પણ અધિકારી બનવું હોય, કોઈ પણ વસ્તુ બનવું હોય તો આ પરીક્ષાઓ એ જ આપણું મેઇન ટાર્ગેટ હોય છે। બાકીનું સમગ્ર સંચાલન અને એના મિત્ર હું મહેશભાઈ સાહેબને કહીશ કે આપશે। શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી
કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનોને નમસ્કાર. આપણી સ્કૂલની અંદર સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાનગી પ્રાઇવેટ શાળાઓ હોય એની અંદર સત્રાંત પરીક્ષાઓ લેવાય એ છતાં સરકારશ્રી દ્વારા બીજી અલગ યોજનાઓ છે. એ યોજનાઓના આધારે સરકારશ્રી અલગ અલગ ધોરણની અંદર પરીક્ષાઓ લે છે, બાહ્ય પરીક્ષાઓ જેને આપણે કહીએ છીએ. એમાંથી વિદ્યાર્થી સારું એવું પરફોર્મન્સ કરીને પોતે સ્કોલરશીપનો લાભ અને સ્કૂલનો લાભ લઈ શકે છે. જેમાંથી પહેલી યોજના છે એક સ્કોલરશીપ યોજના, જેને આપણે CET કહીએ છીએ, કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ. જે ધોરણ 1 થી 5 માં સળંગ અભ્યાસ કર્યા હોય સરકારી શાળામાં એવા વિદ્યાર્થીઓ આપી શકે છે. જેની અંદર મેરિટમાં આવેલ 30,000 જેટલા બાળકોને સરકારશ્રી દ્વારા 6 થી 8 ની અંદર દર વર્ષે 5,000 રૂપિયા પ્રોત્સાહિત રૂપે સ્કોલરશીપ આપવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત આદર્શ નિવાસી શાળાઓ, રક્ષા શક્તિ સ્કૂલ જેવી શાળાઓની અંદર એમને મેરિટમાં આવતા એડમિશન પણ નિઃશુલ્ક કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચ કર્યા વગર 6 થી 12 ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કરવા માટે તમામ સુવિધાઓ સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બીજી યોજના છે મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સાધના મેરિટ સ્કોલરશીપ યોજના, જેને આપણે CGMS કહીએ છીએ. ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. જેમાં જો સરકારી શાળાની અંદર ધોરણ 9 અને 10 માં એમને એડમિશન મળે તો એમને પણ સ્કોલરશીપ 6 થી 9 માં 6,000 રૂપિયા અને 11 12 માં જાય ત્યારે 10,000 રૂપિયા એમને મળવા પાત્ર પડે. ત્યાર પછી યોજના છે NMMS યોજના, જેને કહીએ છીએ આપણે નેશનલ મેરિટ કમ સ્કોલરશીપ યોજના. આની અંદર પણ ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી શકે છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓને આપણે અહીંયા સ્કૂલમાંથી અપાવી પડશે અને એમાં સારું એવું પરફોર્મન્સ પણ આપણા વિદ્યાર્થીઓ કરેલું છે. અને આનો પણ લાભ આપણે એક વાક્યમાં જેમ સાહેબે નામ જાહેર કર્યું એ પણ મેરિટમાં છે. તો અહીંયાથી અમારા સ્કૂલના, અમારી શાળાના ચમકતા સિતારા જેવા અમે કહી શકીએ અને અમારી શાળાનું આ ગૌરવ કહી શકીએ તેવા બાહ્ય પરીક્ષાઓની અંદર મેરિટમાં આવીને આગળ અમારી શાળાનું ગૌરવ વધારતા બાળકો જેમને પ્રોત્સાહિત રૂપે ઇનામ આપવામાં આવે. નામ છે રાઠવા સુહાનીબેન જીગરભાઈ. જેઓ હોય તો સાહેબ શ્રીના હસ્તે ઇનામ લઈ શકે છે. અંકુશ સંજય, જેમણે CET ની અંદર NMMS ની અંદર રાઠવા અવનીબેન મનોજભાઈ, જેમના વાલી શ્રી હાજર છે. ત્યારબાદ જ્ઞાન સાધના મેરિટ સ્કોલરશીપ યોજના ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી. એમાં રાઠવા અવનીબેન મનોજભાઈ, રાઠવા યુવરાજ કુમાર જીતેન્દ્રભાઈ, રાઠવા આયુષ મહેશભાઈ, રાઠવા આઈશાબેન અર્પિતભાઈ, રાઠવા વધારે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી શાળામાં તો આપણા ગામમાં સરપંચ મારી ઉપર નજર છે. શાળામાં જે પ્રગતિ કરી બધી રીતે સ્કૂલો છે, તમારી એક્ઝામ ટેસ્ટ છે, બીજી બધી જે પ્રિપેરેશન એક્ઝામની તૈયારીઓ છે તેમાં આપણી શાળા ખૂબ સારું પરફોર્મન્સ બતાવે છે. લોકો ભણ્યા છે એ કરંટ અફેર્સમાં તેમાં શું ઘટનાઓ કરી રહી છે બધા પણ આપણે જાણતા હોવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણા બાળકોને તમે પણ છોકરા બાળકો છે એમને ખબર નહીં પડે. આપણા વાલી મિત્રોને ટીચરને પણ વિનંતી કરવી એક્ઝામમાં પડવું પડે. આપણા સારી અહીંયા તૈયારીઓ થાય છે, આપણા બધા વિદ્યાર્થી આપણા એક્ઝામોમાં પણ પાસ થાય છે, સારી સારી સ્કૂલોમાં એડમિશન લે છે. એટલે આપણા ગામમાં દીકરાના તો ભવિષ્ય આપણે રતન છે. જ્યારે કોઈ સંગીતમાં હશે, કોઈ બીજી એક્ટિવિટીમાં હશે. આપણે અહીંયા પણ જો કે ગઈકાલે અમે એક સ્કૂલમાં ગયા હતા, છોકરાઓ બધા બ્લોગર છે તેના છોકરાઓ યુટ્યુબમાં એને 1 મિલિયન સબસ્ક્રાઈબર છે. તો એ પણ એની ઉપલબ્ધિ છે. તો જે ફિલ્મમાં આગળ હોય એ ફિલ્મમાં જ આગળ જવા. બીજા કોઈને જબરજસ્તી કરીને આપણે ધારો કે ક્રિકેટ રમતા આવડતો હોય તો વોલીબોલ રમો એ શક્ય નથી. તો જે ફિલ્મમાં આગળ હોય એમાં એને પ્રોત્સાહન આપો. ઘણી બધી યોજના ધારો કે રમત પાસે ફિલ્મ મહાકુંભને બધા થાય છે. દરેક ક્ષેત્રમાં જ્યાં પાસે છે દરેક મહિલા આપણે ખાલી સ્કૂલ પૂરતી સીમિત નહીં રાખતા. બધા જ વાલીઓને તમે ત્યાં આપી દેજો. વિદ્યાર્થી જેમાં પણ સમજવી પડશે તો આપણે બધાની મહેનત ઓછી કરાવી દઈશું. કારણ કે વિદ્યાર્થી તો અહીંયા થોડો સમય હિસાબમાં ઘરે રહેશે. આપણા વાલીની પણ ધ્યાન આપવું પડશે. બધા સાથે રહેશે તો એમનો વિકાસ રોકી રહેશે. અને જે શાળાની કદાચ આપણી પાસે સ્કૂલોમાં તો હોય છે પણ આપણે પણ એનો ઉપયોગ કરીએ
ખબર પડે અને બીજી એ વિદ્યાર્થીઓને એક એપ્લિકેશન એપ ડાઉનલોડ કરો ઘણી બધી એનસીઆરટી વાળી બધી ચીજો નવા આવે તેના લાઈવ વિડીયોઝ બધા હોય છે તો ખરેખર આપણા આટલી સારી સ્કૂલ છે એનું ખરેખર ડિટેલ એક્સપ્રેસ છે અને આ લોકો કે વધારે નહીં કહેતા વિદ્યાર્થીઓ જે આટલા બધા આગળ આવ્યા છે સારા કાયમ પ્રગતિ કરતી રહે એની શુભેચ્છાઓ અને ગ્રામજનો પછી આપણા સરપંચશ્રી વડીલશ્રીઓ અને શિક્ષકજનોને વિનંતી કે બધા મળ્યા છોકરાઓ આપણા એક્ઝામમાં પણ જાય એની સારી ગાઈડન્સ આપ કરો છો વધારે સારું તમે મેક્સિમમ વિદ્યાર્થી આપણે જે ભણવામાંથી આગળ આવે એની વિદ્યાર્થીઓ સાથે જીવું છું એ જે વિનંતી છે તમારી સાથે છે ત્યારે તો ત્યાં સામે જ પીવે છે એટલે હવે વિચાર કર્યો કે ત્યાંથી જ એમને કનેક્શન સ્કૂલમાં તો દરેક ઘર પકડી રાખીને આપણે રિચાર્જ આપણે બોલવું હતું તો કરી દઉં શાળા પ્રવેશોત્સવ 2026-27